हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्रिएटिव टीचिंग यूट्यूब चैनल में फरी एकवार आपનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભારતના બંધારણના ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નનો આ ત્રીજો લેક્ચર લઈને આવ્યા છીએ। આ અગાઉ મેં બે લેક્ચર ચલાવ્યા છે। જો તમે ન જોયા હોય તો જઈને જોઈ લેજો, કારણ કે આવનારી એક્ઝામમાં તમને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાબિત થશે। અને આ પહેલા મેં બીજા વિષયોના પણ આવી જ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નોની સિરીઝ ચલાવી છે। એ પણ તમે ન જોઈ હોય તો જઈને જોઈ લેજો, કારણ કે એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવા જ પ્રશ્નો આ સિરીઝમાં લઈને આવું છું। તો ચાલો આજનો લેક્ચર ચાલુ કરીએ। એ પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ક્લિક કરી દેજો અને વિડિયોને લાઈક કરી દેજો અને વધુમાં વધુ શેર કરશો, જેથી કરીને તમારા જેવા મિત્રોને ફાયદો થાય। તો ચાલો આજનો લેક્ચર ચાલુ કરીએ। તો જોઈએ તો ઈસવીસન 1922 માં ભારતીય બંધારણ ભારતીયોની इच्छा अनुसार हशे। वाक्य कोना द्वारा परोक्ष रीते बंधारण सभा नो विचार रजू कर्यो हतो। तो ईस्वीसन 1922 में भारतीय बंधारण भारतीयोनी इच्छा अनुसार हशे ते वाक्य द्वारा महात्मा गांधीए परोक्ष रीते बंधारण नो विचार रजू कर्यो हतो। तो कोना द्वारा भारतना बंधारणनी ब्लूप्रिंट जाहेर करवामां आवी छे? तो नेहरू रिपोर्ट द्वारा बंधारणनी ब्लूप्रिंट जाहेर करवामां आवी हती। तो ईस्वीसन 1924 में ब्रिटिश सरकार पासे भारतनी बंधारणनी रचनानी मांग कोणे करी हती? तो ईस्वीसन 1924 में ब्रिटन सरकार पासे भारतनी बंधारण सभानी मांग मोतीलाल नेहरूले करी हती। तो बंधारण सभाना विचारनुं औपचारिक रूपथी प्रतिपादन कोना द्वारा करवामां आव्युं हतुं? तो बंधारण सभाना विचारनुं औपचारिक रूपथी प्रतिपादन M.N. रॉय द्वारा करवामां आव्युं हतुं। तो कया वर्षे कांग्रेस कारोबारी बाह्य सत्तानुं कोईपण बंधारणना मान्य रहेशे नहीं एवो प्रस्ताव पसार कर्यो हतो। तो ईस्वीसन 1936 ना लखनऊ अधिवेशनमां कांग्रेस कारोबारीए बाह्य सत्तानुं कोईपण बंधारण मान्य रहेशे नहीं एवो प्रस्ताव पसार कर्यो हतो। ब्रिटन सरकार द्वारा सौप्रथम बंधारणनी मागणीनो स्वीकार क्यारे करवामां आव्यो? तो ब्रिटन सरकार द्वारा सौप्रथम बंधारण सभानी मागणीनो स्वीकार ईस्वीसन 1940 में ऑगस्टा प्रस्ताव द्वारा करवामां आव्यो। तो ईस्वीसन 1895 में कोना द्वारा सौप्रथम बंधारण सभानी रचनानी मागणी करवामां आवी? तो ईस्वीसन 1895 द्वारा बाळ गंगाधर तिलक द्वारा सौप्रथम वखत बंधारण सभानी रचनानी मागणी करवामां आवी। तो कैबिनेट मिशन योजनाना आधारे रचायेली बंधारण सभामां ब्रिटिश शासित प्रांतोमांथी केटला सभ्योनो समावेश करवामां आव्यो? तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा रचायेल बंधारण सभामां ब्रिटिश शासित प्रांतोमांथी 292 सभ्योनो समावेश करवामां आव्यो। तो ईस्वीसन 1938 में कोणे वयस्क मताधिकारना आधारे बंधारणनी रचनानी मागणी करी? तो ईस्वीसन 1938 में जवाहरलाल नेहरूले वयस्क मताधिकारना आधारे बंधारण सभानी रचनानी मागणीनी रजूआत करी। तो कैबिनेट मिशन योजनाना आधारे रचायेल बंधारण सभामां कुल કેટલા સભ્યો હતા? તો કેબિનેટ મિશન યોજનાના આધારે રચાયેલ બંધારણ સભામાં કુલ 389 સભ્યો હતા। તો કેબિનેટ મિશન યોજનાના આધારે રચાયેલ બંધારણ સભામાં દેશી રજવાડાઓ કુલ કેટલા સભ્યોનો સમાવેશ કરાયો હતો? તો કેબિનેટ મિશન યોજનાના આધારે રચાયેલ બંધારણ સભામાં દેશી રજવાડાઓમાંથી કુલ 93 સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। तो बंधारण सभा में ब्रिटिश शासित प्रांत अने कमिश्नर प्रांत कुल 296 सभ्योमांथी कांग्रेस अने मुस्लिम लीगना केटला सभ्यो चूंटाई आव्या हता? तो बंधारण सभा में ब्रिटिश शासित प्रांत अने कमिश्नर प्रांत में कुल 296 सभ्योमांथी कांग्रेसना 208 अने मुस्लिम लीगना 73 सभ्यो चूंटाई आव्या हता। तो माउंटबेटन योजना पछी देशना विभाजन पछी बंधारण सभा में कुल केटला सभ्यो हता? तो माउंटबेटन योजना पछी देशना विभाजन पछी बंधारण सभा में कुल 31 सभ्यो हता।
તો બંધારણ સભામાં સૌથી વધુ સભ્યો ધરાવતો બ્રિટન પ્રાંત કયો હતો? તો બંધારણ સભામાં સૌથી વધુ સભ્યો ધરાવતો બ્રિટન પ્રાંત સંયુક્ત પ્રાંત હતો, જે 55 સભ્યો ધરાવતો હતો. તો વિભાજન પછી બંધારણમાં અનુસૂચિત જાતિની સભ્ય સંખ્યા કેટલી હતી? તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં અનુસૂચિત જાતિની સભ્ય સંખ્યા 30 હતી. તો બંધારણ સભામાં સૌથી વધુ સભ્ય ધરાવતું દેશી રજવાડું કયું હતું? તો બંધારણ સભામાં સૌથી વધુ સભ્ય ધરાવતું દેશી રજવાડું મૈસૂર હતું અને મૈસૂર 7 સભ્યો ધરાવતું હતું. તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં અનુસૂચિત જનજાતિની સભ્ય સંખ્યા કેટલી હતી? તો વિભાજન પછી બંધારણમાં અનુસૂચિત જનજાતિની સભ્ય સંખ્યા 5 હતી. તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં શીખોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં શીખોની સંખ્યા 5 હતી. તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં ઈસાઈઓની સંખ્યા કેટલી હતી? તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં ઈસાઈઓની સંખ્યા 7 હતી. તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં દેશી રજવાડાના કેટલા સભ્યો હતા? તો વિભાજન પછી બંધારણમાં દેશી રજવાડાના કુલ 70 સભ્યો હતા. તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં બ્રિટિશ શાસિત પ્રાંતના કેટલા સભ્યો હતા? તો વિભાજન પછી બંધારણ સભામાં બ્રિટિશ શાસિત પ્રાંતોના 229 સભ્યો હતા. તો કેબિનેટ મિશન યોજના મુજબ બંધારણ સભાનો એક સભ્ય ભારતની કેટલી જનસંખ્યા નું પ્રતિનિધિત્વ કરતો હતો? તો કેબિનેટ મિશન યોજના મુજબ બંધારણ સભાનો એક સભ્ય ભારતની 10 લાખ જનસંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતો હતો. તો કેબિનેટ મિશન યોજના મુજબ બંધારણ સભાના સભ્યોને પ્રત્યક્ષ રૂપે કોણે ચૂંટ્યા હતા? તો કેબિનેટ મિશન યોજના મુજબ બંધારણ સભાના સભ્યોને પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રાંતની વિધાનસભાના સભ્યોએ ચૂંટ્યા હતા. તો ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર બંધારણ સભામાં કયા પ્રાંતમાંથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા? તો ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર બંધારણ સભામાં પશ્ચિમ બંગાળ પ્રાંતમાંથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. તો બંધારણ સભામાં કયા દેશી રજવાડાના પ્રતિનિધિત્વએ ભાગ લીધો નહોતો? તો બંધારણ સભામાં હૈદરાબાદના દેશી રજવાડાના પ્રતિનિધિત્વએ ભાગ લીધો નહોતો. તો બંધારણ સભાની ચૂંટણી કયા વર્ષે સમાપ્ત થઈ? તો બંધારણ સભાની ચૂંટણી ઈસવીસન 1946 ના વર્ષે સમાપ્ત થઈ. તો બંધારણ સભાની ચૂંટણી કયા મતાધિકારના આધારે થઈ હતી? તો બંધારણ સભાની ચૂંટણી સામુદાયિક મતાધિકારના આધારે થઈ હતી. તો ભારતનું બંધારણ કોના દ્વારા રચવામાં આવ્યું છે? તો ભારતનું બંધારણ એ ભારતના બંધારણ સભા દ્વારા રચવામાં આવ્યું છે. તો ચૈતન્ય ભૂમિ કોનું સમાધિ સ્થળ છે? તો ચૈતન્ય ભૂમિ એ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સમાધિ સ્થળ છે. તો એકતા સ્થળ કોનું સમાધિ સ્થળ છે? તો એકતા સ્થળ જ્ઞાનસિંહ જેલસિંહનું સમાધિ સ્થળ છે. તો નારાયણ ઘાટ કોની સમાધિ સ્થળ છે? તો નારાયણ ઘાટ એ ગુલઝારીલાલ નંદીનું સમાધિ સ્થળ છે. તો સામંતા સ્થળ કોની સમાધિ છે? તો સામંતા સ્થળ એ જગજીવન રામની સમાધિ સ્થળ છે. તો કર્મભૂમિ કોનું સમાધિ સ્થળ છે? તો કર્મભૂમિ એ શંકર દયારામ શર્માનું સમાધિ સ્થળ છે. તો ઉદય ભૂમિ કોનું સમાધિ સ્થળ છે? તો ઉદયભૂમિ એ કે.આર. નારાયણનું સમાધિ સ્થળ છે. તો તમે સમાધિ સ્થળ યાદ રાખજો, કારણ કે કોક વાર પરીક્ષામાં સમાધિ સ્થળનો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય છે. તેથી જેથી કરીને મેં ઇમ્પોર્ટન્ટ સમાધિ સ્થળ વચ્ચે કવર કરી દીધા છે. ચલો હવે આગળ વધીએ તો જોઈએ તો બંધારણ સભાની સૌપ્રથમ બેઠક ક્યારે મળી હતી? તો બંધારણ સભાની સૌપ્રથમ બેઠક 9 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ મળી હતી. તો બંધારણ સભાની સૌપ્રથમ બેઠક ક્યાં મળી હતી? તો બંધારણ સભાની સૌપ્રથમ બેઠક કેન્દ્રીય સંસદ ભવન દિલ્હીમાં મળી હતી. તો ભારતીય બંધારણ સભાના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ભારતીય બંધારણ સભાના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ ડોક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિન્હા હતા, જે 9 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ સભ્ય હતા.
તો ભારતીય બંધારણના સૌપ્રથમ ચૂંટાયેલા અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ભારતીય બંધારણના સૌપ્રથમ ચૂંટાયેલા અધ્યક્ષ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા, જે 11 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. તમે અહીંયા યાદ રાખજો કે ભારતીય બંધારણના સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ પૂછે તો ડોક્ટર સચ્ચિદાનંદ સિન્હા આવશે, પરંતુ જો ચૂંટાયેલા સૌપ્રથમ અધ્યક્ષ પૂછે તો ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ આવશે. પછી જોઈએ તો બંધારણ સભામાં ઉપદેશ્ય પ્રસ્તાવ કોને અને ક્યારે રજૂ કર્યો હતો? તો બંધારણ સભામાં ઉપદેશ્ય પ્રસ્તાવ 13 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ જવાહરલાલ નહેરુએ રજૂ કર્યો હતો. તો બંધારણ સભામાં ઉપદેશ પ્રસ્તાવ નું પ્રારૂપ તૈયાર કરનાર બંધારણ સભાના સલાહકાર કોણ હતા? તો બંધારણ સભામાં ઉપદેશ પ્રસ્તાવનું પ્રારૂપ તૈયાર કરનાર બંધારણ સભાના સલાહકાર સર બી.એન. રાવ હતા. તો ભારતીય બંધારણ દ્વારા ઉપદેશ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર ક્યારે થયો હતો? તો ભારતીય બંધારણ દ્વારા ઉપદેશ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર 22 જાન્યુઆરી 1947 ના રોજ થયો હતો. તો બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણના વિવિધ ભાગોનો અભ્યાસ કરવા કુલ કેટલી સમિતિ રચવામાં આવી હતી? તો બંધારણ સભા દ્વારા બંધારણના વિવિધ ભાગોનો અભ્યાસ કરવા માટે કુલ 23 સમિતિઓ રચવામાં આવી હતી. તો બંધારણ સભા દ્વારા પ્રારૂપ ખરડા સમિતિની નિયુક્તિ ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો બંધારણ સભા દ્વારા પ્રારૂપ એટલે કે ખરડા સમિતિની નિયુક્તિ 29 ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. તો બંધારણ સભા રચવા માટે પ્રારૂપ સમિતિમાં કુલ કેટલા સભ્યો હતા? તો બંધારણ સભા રચવા માટે પ્રારૂપ સમિતિમાં કુલ 7 સભ્યો હતા. તો બંધારણ સભા રચવા માટે ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો બંધારણ સભા રચવા માટે ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર હતા. તો 26 નવેમ્બર 1949 ના રોજ બંધારણ સભાના કેટલા સભ્યોએ બંધારણ પર પોતાના હસ્તાક્ષર કર્યા હતા? તો 26 નવેમ્બર 1949 ના રોજ બંધારણ સભામાં કુલ 284 સભ્યોએ બંધારણ પર પોતાના હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. તો ભારતીય બંધારણ બનાવતા કુલ કેટલો સમય લાગ્યો હતો? તો ભારતીય બંધારણને બંધારણ બનાવતા 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. તો ભારતને એક બંધારણ આપવાનો પ્રસ્તાવ બંધારણ સભા દ્વારા ક્યારે પસાર કરવામાં આવ્યો? તો ભારતને એક બંધારણ આપવાનો પ્રસ્તાવ બંધારણ સભા દ્વારા 22 જાન્યુઆરી 1947 ના રોજ કરવામાં આવ્યો. તો બંધારણ સભાએ બંધારણના અંતિમ રૂપને ક્યારે પસાર કર્યું? તો બંધારણ સભાએ બંધારણના અંતિમ રૂપને 26 નવેમ્બર 1947 ના રોજ પસાર કર્યું. તો બંધારણ સભા અંતિમ રૂપથી છેલ્લી વાર ક્યારે મળી? તો બંધારણ સભા અંતિમ રૂપથી છેલ્લી વાર 24 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ મળી. તો ભારતના બંધારણને કોના દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું? તો ભારતના બંધારણને ભારતની બંધારણ સભા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું. તો ભારતની બંધારણ સભા દ્વારા ભારતના બંધારણને ક્યારે સ્વીકારવામાં આવ્યું? તો ભારતની બંધારણ સભા દ્વારા ભારતના બંધારણને 26 નવેમ્બર 1949 ના રોજ સ્વીકારવામાં આવ્યું. તો ભારતીય બંધારણ સભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા બંધારણમાં કુલ કેટલા અનુચ્છેદ અને અનુસૂચિઓ હતી? તો ભારતીય બંધારણ સભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલ બંધારણમાં કુલ 395 અનુચ્છેદ અને 8 અનુસૂચિઓ હતી. તો ભારતીય બંધારણમાં કઈ બાબતનો અમલ 26 નવેમ્બર 1949 થી શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો? તો ભારતના બંધારણને નાગરિકતા, ચૂંટણી, કામચલાઉ સરકાર, કટોકટીની જોગવાઈ અમલોની શરૂઆત 26 નવેમ્બર 1949 થી કરી દેવામાં આવી. તો કયા દિવસને કાયદા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો 26 નવેમ્બરના દિવસને કાયદા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો કયા દિવસને કોંગ્રેસે પૂર્ણ સ્વરાજ તરીકે ઉજવ્યો છે?
તો 26 જાન્યુઆરી 1930 ના દિવસને કોંગ્રેસે પૂર્ણ સ્વરાજ તરીકે ઉજવ્યો છે। તો કયા દિવસે ભારતની બંધારણ સભા પૂર્ણ રીતે સંસદના સ્વરૂપમાં કાર્ય કરવા લાગી? તો 26 જાન્યુઆરી 1950 ના દિવસથી ભારતની બંધારણ સભા પૂર્ણ રીતે સંસદના સ્વરૂપમાં કાર્ય કરવા લાગી। તો બંધારણ સભામાં મૂળભૂત અધિકાર અને અલ્પસંખ્યક સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો બંધારણ સભામાં મૂળભૂત અધિકાર અને અલ્પસંખ્યક સમિતિના અધ્યક્ષ વલ્લભભાઈ પટેલ હતા। પ્રારૂપ સમીક્ષા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો બંધારણ સભામાં પ્રારૂપ સમીક્ષા સમિતિના અધ્યક્ષ અલ્લાદીન કૃષ્ણસ્વામી અય્યર હતા। તો બંધારણ સભામાં સંઘ બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો બંધારણ સભામાં સંઘ બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ જવાહરલાલ નહેરુ હતા। તો બંધારણ સભામાં પ્રાંતીય બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો બંધારણ સભામાં પ્રાંતીય બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ વલ્લભભાઈ પટેલ હતા। તો બંધારણ સભામાં પ્રારૂપ સમિતિના સભ્ય ડીપી ખેતાના મૃત્યુ પછી તેમના સ્થાને કોણ આવ્યા હતા? તો બંધારણ સભામાં પ્રારૂપ સમિતિના સભ્ય ડીપી ખેતાના મૃત્યુ પછી ટી કૃષ્ણચારી આવ્યા હતા। તો ભારતના બંધારણનો 2/3 ભાગ કયા અધિનિયમના આધારે રચાયો છે? તો ભારતના બંધારણનો 2/3 ભાગ ભારત શાસન અધિનિયમ 1935 ના આધારે રચાયો છે। તો ભારતના બંધારણમાં સંસદીય પ્રણાલી કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો ભારતના બંધારણમાં સંસદીય પ્રણાલી એ ઇંગ્લેન્ડ દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। તો સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અને સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની સ્વતંત્રતા તથા ન્યાયિક પુનઃ અવલોકનની શક્તિ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની સ્વતંત્રતા તથા ન્યાયિક પૂર્વ અવલોકનની શક્તિ એ અમેરિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। તો ભારતના બંધારણનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત કયો છે? તો ભારતના બંધારણનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત ભારત શાસન અધિનિયમ 1935 છે। તો ભારતના બંધારણમાં એકલ નાગરિકતાનો સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે? તો ભારતના બંધારણમાં એકલ નાગરિકતાનો સિદ્ધાંત બ્રિટન દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે। તો પ્રસ્તાવના એ ભારતના બંધારણના કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવી છે? તો પ્રસ્તાવના એ ભારતના બંધારણમાં અમેરિકા દેશ પાસેથી લેવામાં આવી છે। તો સ્વાતંત્રતા, સમાનતા, બંધુતા એ સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે? તો સ્વાતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતા એ સિદ્ધાંત ફ્રાન્સ દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે। તો ભારતમાં કટોકટીની જોગવાઈ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો ભારતમાં કટોકટીની જોગવાઈ એ જર્મની દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। તો ભારતમાં કાયદાનું શાસન અને કાયદો બનાવવાની પદ્ધતિ એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો ભારતમાં કાયદાનું શાસન અને કાયદો બનાવવાની પદ્ધતિ એ બ્રિટન દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। તો ભારતના બંધારણમાં બંધારણીય સુધારાનો સિદ્ધાંત કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો ભારતના બંધારણમાં બંધારણીય સુધારાનો સિદ્ધાંત એ દક્ષિણ આફ્રિકાના દેશમાંથી લેવામાં આવ્યો છે। તો ગણતંત્ર રિપબ્લિકનો સિદ્ધાંત ભારત કયા દેશના બંધારણમાંથી લીધેલો છે? તો ગણતંત્ર એટલે કે રિપબ્લિકનો સિદ્ધાંત ભારતે ફ્રાન્સ દેશના બંધારણમાંથી લીધો છે। તો ભારતના બંધારણમાં રાજનૈતિક નિર્દેશક તત્વો એ કયા દેશના બંધારણમાંથી આવ્યા છે? તો ભારતના બંધારણમાં રાજનીતિના નિર્દેશક તત્વો એ આયર્લેન્ડના બંધારણમાંથી આવ્યા છે। તો રાષ્ટ્રપતિ એ જ સર્વોચ્ચ સેનાપતિ એ ભારતના બંધારણના કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો રાષ્ટ્રપતિ એ જ સર્વોચ્ચ સેનાપતિ એ ભારતના બંધારણમાં અમેરિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। તો સૌથી વધુ મતાધિકારના આધારે ચૂંટણી વિજય એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો સૌથી વધુ મતના આધારે ચૂંટણી વિજય એ દક્ષિણ આફ્રિકાના દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે।
तो भारतमां બંધારણમાં રાષ્ટ્રપતિ पर महाभियोगની प्रक्रिया એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? तो भारतना બંધારણમાં રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગની પ્રક્રિયા એ અમેરિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। તો ભારતના બંધારણમાં સંયુક્ત સંવર્ત યાદી એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો ભારતના બંધારણમાં સંયુક્ત સંવર્ત યાદી એ ઓસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। तो मूलभूत फरजो ए भारतना બંધારણમાં કયા દેશના સંવિધાનમાંથી લેવામાં આવી છે? तो मूलभूत फरजो ए भारतना બંધારણમાં पूर्व सोवियत संघना संविधानમાંથી લેવામાં આવી છે અને જે पूर्व सोवियत संघ हालની વાત કરીએ તો રશિયા। तो જોઈએ તો મૂળભૂત અધિકારો એ ભારતના બંધારણના કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યા છે? તો મૂળભૂત અધિકારો એ ભારતના બંધારણમાં અમેરિકા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યા છે। તો ભારતમાં કેન્દ્ર સંઘાત્મક સ્વરૂપે એ કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યું છે? તો ભારતમાં કેન્દ્ર સંઘાત્મક સ્વરૂપે એ કેનેડા દેશમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। तो केंद्र राज्य वच्चे शक्ति विभाजन ए कया देश पासेथी भारतना બંધારણમાં સમાવવામાં આવ્યું છે? तो केंद्र राज्य वच्चे शक्ति विभाजन ए केनेडा देश पासेथी भारतना બંધારણમાં સમાવવામાં આવ્યું છે। तो भारतना બંધારણમાં राष्ट्रपति द्वारा राज्यમાં સભ્યોની નિમણૂક એ કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? तो ભારતના બંધારણમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સભ્યોની નિમણૂક એ આયર્લેન્ડ દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। તો ભારતમાં કલેક્ટરનું પદ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો ભારતમાં કલેક્ટરનું પદ એ અમેરિકાના દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। તો ભારતમાં બંધારણની સર્વોચ્ચતા એ બંધારણની વ્યાખ્યા માટે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય એ સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવે છે? તો ભારતમાં બંધારણની સર્વોચ્ચતા અને બંધારણની વ્યાખ્યા માટે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય એ સિદ્ધાંત અમેરિકા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે। તો સૌને કાયદાનું સમાન રક્ષણ એ સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે? તો સૌને સમાન કાયદાનું રક્ષણ એ સિદ્ધાંત અમેરિકા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે। તો કાયદા સમક્ષ સમાનતા એ સિદ્ધાંત કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? तो कायदा समक्ष समानता ए सिद्धांत ब्रिटन देशना બંધારણ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે। तो भारतना બંધારણમાં સંરક્ષણ તરીકે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય એ સિદ્ધાંત કયા દેશ પાસેથી લેવાયો છે? तो ભારતના બંધારણમાં સંરક્ષણ તરીકે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય એ સિદ્ધાંત અમેરિકા દેશ પાસેથી લેવાયો છે। तो भारतना બંધારણમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સંબંધિત પ્રક્રિયા એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવાઈ છે? तो भारतना બંધારણમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સંબંધિત પ્રક્રિયા એ આયર્લેન્ડ દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે। તો કેન્દ્ર દ્વારા રાજ્યપાલની નિમણૂક એ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે? તો કેન્દ્ર દ્વારા રાજ્યમાં રાજ્યપાલની નિમણૂક એ કેનેડા દેશના બંધારણ પાસેથી લેવામાં આવ્યું છે। તો કયા દેશના બંધારણથી સંસદોના બંને ગૃહની બેઠક નો મુદ્દો લેવામાં આવે છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયા દેશના બંધારણમાંથી સંસદની બંને ગૃહની બેઠકનો મુદ્દો લેવામાં આવ્યો છે। તો આ સાથે જ આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ। જો તમને વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આગળ કયા વિષય પર વિડિયો જોઈએ છે તે કોમેન્ટ કરજો અને તમે જો મારી ચેનલ પર નવા છો ને અત્યાર સુધી વિડિયો જોયો છે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ક્લિક કરી દેજો જેથી આવનારા આવા જ વિડિયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। થેન્ક યુ વોચિંગ ફોર માય વિડિયો।